दरुद शरीफ पर शौक़ सर हुआ है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल तआला हुदल लिन्नास वक़ाल तआला तिब्यानन लिकुल्लि शै वक़ाल तआला बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व फ़ी रिवायतिन औ अल्लमहु। सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। शराब मारिफत पी है हमें सुन्नत से है उल्फत। शराब मारिफत पी है हमें सुन्नत से है उल्फत। हमेशा उसकी जुल्फ़ों को संवाराता संवारेंगे। न डरते हैं किसी से हम, न बिकते हैं न झुकते हैं। न डरते हैं किसी से हम, न बिकते हैं न झुकते हैं। बड़ी महफिल में ये नगमा सुनाया था, सुनाएंगे। रसूलुल्लाह बशर है हर जगह हाजिर नहीं वल्लाह। रसूलुल्लाह बशर है हर जगह हाजिर नहीं वल्लाह। अकाबिर ने यही नुस्खा सिखाया था, सिखाएंगे। हमारे रहबर व कायद वो देवबंदी अकाबिर है। हमारे रहबर व कायद वो देवबंदी अकाबिर है, जिन्होंने शिर्क व बिदअत को मिटाया था, मिटाएंगे। कफन बरदोश रहते थे मगर शब खेज रातों में। कफन बरदोश रहते थे मगर शब खेज रातों में। चराग इश्क रोने से जलाया था, जलाएंगे। दरूद शरीफ पर शौक़ सर हुआ है जी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद इख्तिराम अकाबिर उलमा किराम, खुसूसन उस्ताज़ मुहतरम हज़रत मौलाना अबरारुल्लाह जान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, क़ुर्रा हज़रात, तलब अज़ीज़, मद्दाहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पिंद्रोब मशरानो कशरानो हमजोलो नौजवानानो रुणो। नन स्तासु द कली पदी जामिया के 106 ख़त्मुन दी द माशुमानो तालिबानो। ढेर ज़्याद तादाद दे प मदारिसों के टोल 106 तलबा नहीं। औस्तासो प मदरसा के शपक द पास सल ख़त्मुन दी अल्हम्दुलिल्लाह पे हुआ है। स्तासो तवज्जो गवाड़म जी द टोलो लग वक्त आखिरी खिताब ब उस्ताद मुहतरम फरमाई बतौर तमहीद यो सो खबरे को तवज्जो गवाड़म। नह ख़त्मुना दा
د حفظ د ماشومانو دي 22 ختمونه د حفظ د ماشومانو 9 د تجوید او د دین علاوه د ناظری ختمونه دي او دا ستاسو بختا ټول ماشومان قاریان حافظان ناظر اخوان طالبان هغه حاضر دي الله جل جلاله نه بغواړو چې ربا دا نعمت نور هم زیات کې او موږ ته د شکرې توفیق نصیب او ګرځي مسلمانانو ورونو دا کیږي د قرآن سره په عشق څوک چې په قرآن مین وي نو الله جل جلاله د هغه بچی حافظان او عالمان وګرځي څوک چې په قرآن مین وي نه هغه کور ته الله جل جلاله د قرآن رڼا دندګي څوک چې په قرآن مین وي نه هغه کور ته الله جل جلاله د احادیث طیبه رڼا هغه دندګي دا ماشومان د دې مور او پلار دی د قرآن عاشقانو نو الله جل جلاله ورته بچیم د قرآن عاشقان کړل واړه واړه بچي په معصوم شونډو په معصوم جبو دی محنتو کو قرآن ہوئے چا په حفظ باندې چا په تجوید او چا په ناظره یقینا چې نن ستاسو ټول کله د کوګا دا د رحمت د فرشتو نه ډک دی هر طرف ته د رحمت فرشتي دي او هر طرف ته زما استاد پاره دغه فرشتي د الله تعالی په دربار کې بخنه غواړي چې هغه زما استاد پاره بخنه غواړي نمنګ او تعالی په کار د چزان لوم بخنه غواړو الله دې زمونږ په حال رحم وکړي دومره ښکلې موقع د قاریانو صاحبانو او د عالمانو مونږ ته جوړه کړه مسلمانانو ورونو داسې دور به داسې وخت به چې په دې کلي کې نه په دې علاقه کې به هم یو حافظ نه و بیا کلی بیا محله او بیا هر کور نن د دې یوې جامعې ما او تا سره دومره لوی احسان دی چې 2 کورونه هغه د قرآن په حافظانو باندې منور شو او 9 کورونه هغه د قرآن په قاریانو باندې منور شو او د دین علاوه دا ټول د ناظري ملګري یعنی هر کور ته قرآن هغه دننه شو نن به د هر ماشوم مور هر په لاس کې نیولې او وردننه به ولاړه انتظار به کوي چې د رشید ګل قاری صاحب دی مدرسه کې زما بچی حفظ وکړو په ناظره قرآن وې په تجوید قرآن وې او اوس پر عزیز انتظار کوما چې بچی مې راشي زبې په دواړه مخکل کم دا بچی زما د پاره د جنت تطلو ذریعہ ده زب الله ته سوال کوم رب ډیره ګناګارا خدا وړو کې بچي دا مستا قرآن تکینولیو الله د قرآن حفظ وکړو تجوید باندې قرآن وې په ناظره وې یا الله د دې بچی له خاطره ما ته بخنه وکا مورې شک مکوا د دې ماشوم بچی له خاطره به الله ته بخنه کوي پلار به په انتظاری اخره کې به دعا کیږي زه خو ډېر ګناهګار زما خو دومره ګناهونه کړي دي چې زما اوږې ماتې کړې زما ملای ماته کړه خو نن دا ماشوم بچی چې د قرآن ختم دی زه به آخره کې د سینې سره یو ځای کومه او الله ته به وایم ربه زه خو ډېر ګناهګار خو د دې ماشوم بچي له خاطره ما ته بخنه وکړي نو الله به بخنه کوي مسلمانانو ورونو قرآن مینه غواړي
قرآن عشق غواړي او چې کله د قرآن مینه او د قرآن عشق هغه د چا زړه ته کوز شي نه بیا دنیا دته هېڅ نه د دنیا نعمتونه هېڅ نه د دنیا خوندونه مزې دا هېڅ نه بس د مخې ته د الله عشقي د محمد رسول الله عشقي او د قرآن عشقي د قرآن لوی عاشق سعید ابن جبیر رحمه الله جلیل القدر تابعی دی د دې ماشومانو بچو په شان هغه قرآن په ناظره ووی په حفظ یې ووی په تجوید یې ووی او بیا د قرآن او د محمد رسول الله عاشق شو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه عاشق شو او د محمد رسول الله د احادیث طیبه عاشق شو پس سپینه لار باندې روان د حق په طرف د باطل خلاف مسلمانانو ورونو تکلیف په څومره راغی او وګورئ د هغه انداز ته چې په دغه تکلیف د هغه هیڅ کار نشته یو ډېر لوی ظالم حجاج ابن یوسف هغه ته چا ووی چې سعید ستا خلاف دی دا سعید ابن جبیر عام عالم او حافظ نو دی د لویو لویو صحابو شاګرد دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د دې شاګرد دی او د ډېر زیات په زرګونو شاګردان دي دې ځان ته مخامخ ودرو او چې کله ورته مخامخ شو نو حجاج ورته وی دباو پې کوي وی ته زما خلاف یې وی ما ته دومره پته لګېدلې ده خو سعیده د ځان دپاره مرګ خوښ که په کومه طریقه دې مړ کم او په کومه طریقه درنه سر د تن نه جدا کم هغه طریقه ما ته وښایه دی ورته جواب څه وایي دی ورته وایي حجاج ابن یوسفه په هغه طریقه باندې زما سر د تن جدا کا چې په کومه طریقه باندې خپل ځان وجل غواړي وي په قیامت په ورځ زه به دې هم هغسې وجنم څنګه چې تا وجلې ما حجاج ابن یوسف ورته وایي زما په خیال عفو غواړي معافي غواړي ویریږي سعید ابن جبیر ورته وایي حجاج هر چې عفو او معافي ده که دا راته میلاو شوه دا به د الله د طرفه او پاتې شوه ستا خبره نو ستا لاس آزاد او ستا توره تیرا نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں بری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے وہ حجاجا چې سکول غواړي نو هغه وکړه حجاج په تیش کې راغی او اعلان یې وکړو وی بوزئ سعید بار په خوشي بیابان کې سر ته قلم کوي او هغه سر راړی زما مخې ته کېدی چې زه ورته وګورم زړه مې خوشحاله شي چې دی زما خلاف په میدان ولاړ دی چې هر کله سعید هغې روان کو د گیټ نه بار کو نه په بلک بلک یې وخاندل ملګري ورته وایي وی سعید عجیبه سړی وی موږ د مرګ له بوځو او مرګ داسې چې سر به د تنې نه جدا کو قلم کو او بیا به راړو د حجاج مخې ته بږدو حیرانه پتایو ته خاندې دی ورته وایي زما خندا زما جړه څه کوئ که زه جاړم که زه خاندم دا خو زما ځان له د الله سره معامله ده
تاسو چې څه کوئ هغه کوئ. حجاج ته پته ولګېده، واپس یې راوغوښتو، ځان ته یې ودرو. وایي سعیده ما لېږلې د دې دپاره چې سر دې زما مخې ته کیدي راړي، قتل لیکي او ته خاندې. دا ولې خاندې؟ دی ورته وایي حجاجه چې کله مې د الله په مقابله کې ستا دې بېباکۍ ته وکتل نو ډېر حیرانه شوم، او چې کله د ستا په مقابله کې مې د الله حلم او صبر ته وکتل نو بیا حیرانه شوم، نو بیا به په بلک بلک باندې وخاندل. هیڅ پروا مې نشته. د نور په تیش کې راغی او اعلان یې وکړو، وی داسې وکئ چې زما مخې ته یو سرمن په ځمکه باندې وغوړوئ او پاس نه پې د سعید سر د تنه جدا کوي. چې سعید واورېدل وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. چې کله حجاج دا واورېدل نو نور په تیش کې راغی او اعلان کوي وی مخې د قبلې نه واړوئ، د قبالې مخالف سمت یې وتړئ او بیا ورله سر د تنې نه جدا کوي. نو دی ورته وایي فأینما تولوا فثم وجه الله. اس پروا نشته، داسې وکئ. حجاج نور په تیش کې راغی، وی الټه ځوړند کوي او سر ورله د تنې نه جدا کوي. اسې مې زړه وار نه کوي په دغسې وجلو. دی ورته وایي منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. حجاج نور غصه شو، وی صبر می تام دے، سر د تنې نه ورله جدا کوي. مسلمانانو رونو دې پوه شو، آخری ساعت آخری گڑے اعلان کوي وی حجاجه اومې وجنئ، خو یوه خبره یاد وساتئ چې زما دا حجت واخلئ او د قیامت په ورځ به یې درنه غواړم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بیا لاس پورته کړل، وی رب ذوالجلاله زما د قتل نه رستو حجاج ته د هیچا په قتل باندې طاقت او قدرت مه ورکوه. د سعید ابن جبیر سر قلم شو، شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. د حجاج څه حال دی؟ 15 ورځې پس په ګېډه د چینجو بیماري ولګېده او چې سترګې ورځي اوده کېږي نو چغې وایي زر پاسې ویریږي وی مالي ولی سعید. ماهر حکیم یې راوغوښتو، تجربه یې وکړه، وی کتل ټیسټ یې ورله وکړو، وی د ښه کېدو نه بس نن سبا کې د دنیا نه روانې او زه دومره موده نه وه تېر چې دی هم دنیا نه لاړه. مسلمانانو رونو دا د قرآن عاشقو، منګ او تاسو پرشتونی د قرآن عاشقان شو. او چې د قرآن عاشقو نو کلم کله اعلان کوي هیڅ پروا مې نشته. که سر د تنې نه جدا کوي، که لاس رانه جدا کوي، که خپې رانه کټ کوي، که بدن میں سورے سورے کے. خدا یو خبر دا کہ نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. بری محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا سنائیں گے. نو سوک سوک پہ جنن بومبئی چې دا زمونږ عقیده ده او په دې به کلک ولاړ وي لاس اوچت کړئ. نوجوانانو د ختم نبوت پتنګانو نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د گنبت حضران آواز راځي څوک شته آخر زمانه په امتیانو کې چې زما په ختم نبوت باندې خپل سر قربان کشته څوک شته چې زما په ختم نبوت خپل بدن ټوکړي ټوکړي کی خو چې زما د ختم نبوت مجاهد وګرځي
نو چې دا زمونږ عقیده ده نو راپاسئ چې په دې عقیده باندې یو بل سره عهد وکړو، بیعت وکړو. دا لوی لوی علما مشایخ راغلي دي په دې ښایسته مقام او ښایسته مدرسه کې. الله به ګواه شي که نور څه نه او په دې عقیده مرګ راغی نو موږ به د ختم نبوت پتنګان او مجاهدین هغه مرو لاس اوچت کوي او ما سره په دې اشعارو لبیک ووایئ، لبیک ووایئ، لبیک ووایئ. اللہ کے سوا نہ کسی کو پکارا تھا، نہ پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا. لاسوڑا کوئی لاسوڑا لگ حرکت ورکی جھکائیں گے. شراب معرفت پی ہے ہمیں سنت سے ہے الفت، ہمیشہ اس کی زلفوں کو سنوارا تھا، سنواریں گے. او دا شیر دیر پمینا دا دیوبندیانو شیر دے. نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. بڑی محفل میں یہ نغمہ سنایا تھا، سنائیں گے. رسول اللہ بشر ہے ہر جگہ حاضر نہیں واللہ. اکابر نے یہی نسخہ سکھایا تھا، سکھائیں گے. ہمارے رہبر و قائد وہ دیوبندی اکابر ہے. دا واړه د قرآن طالبان حافظان لږ پاسئ په خپل ځای باندې چې دا غیر مو ویني، امریکا مو ویني، برطانیه مو ویني او ټول له ختم نبوت مخالفین ویني. لاس اوچت کوي. ہمارے رہبر و قائد وہ دیوبندی اکابر ہے جنہوں نے شرک و بدعت کو مٹایا تھا، مٹائیں گے. کہ نہیں پخپل ځای کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں. کفن بردوش رہتے تھے مگر شب خیز راتوں میں. چراغ عشق رونے سے جلایا تھا، جلائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.